Hello students, my name is Shinde UM. I am working as a junior college teacher in Rayat Shikshan Sanstha's Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara. Today, under this ROSE project of 11th standard, managed by Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara, we are going to study a very simple topic, hydrocarbons. In this topic, first we are going to study alkanes. Okay. Now, content of this topic is introduction, then alkanes, isomerism in alkanes, conformations in alkanes, methods of preparation of alkanes, physical properties, chemical properties, and uses of alkanes. Now, first we'll see about meaning of hydrocarbons. Now, hydrocarbons, पहा मुलांनो, दोन टर्म्स meaning आहे. Hydro for hydrogen and carbons meaning carbon. So the compounds which contains carbon and hydrogen as the only elements are called as hydrocarbons. Okay, ज्या compounds मध्ये फक्त hydrogen आणि carbon हे दोनच एलिमेंट्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, हायड्रोकार्बन्स म्हणणार आहोत. ओके, आता या हायड्रोकार्बन्स मध्ये कार्बन ॲटम्स दे आर जॉइंड टुगेदर बाय कोव्हॅलंट बॉन्डिंग. ओके, one type of bonding is covalent bonding. Carbon is joined with other carbon atoms or hydrogen atoms with help of covalent bond. Then they are varying molecular weights. Different molecular weights exist in all three states: gas, liquid, solid. Okay, and they are used as a fuel, solvent, coatings, base material. Then we'll see about classification of hydrocarbons. Now these hydrocarbons, which are compounds made up of hydrogen and carbon elements only, they are divided into two types. First type is called open chain compounds. Okay, now name itself indicates that they have open chains of carbon atoms in their molecules. Means in these compounds, carbon atoms are arranged in a open chain. Okay, now these open chain compounds, they may be saturated or unsaturated. So saturated means when all the four valencies of each carbon are completed or satisfied by single covalent bond. Single covalent bond, then those compounds are saturated hydrocarbons, and important class of saturated hydrocarbons is alkanes. Then second type is unsaturated hydrocarbons. Unsaturated meaning out of four valencies, if two valencies of three valencies of two carbon atoms, adjacent carbon atoms, are completed by double bond or triple bond, carbon-carbon double bond. So those compounds are called unsaturated hydrocarbons, and these unsaturated hydrocarbon contains two different types of organic compounds. First type is called alkenes. Now these alkenes, these are the compounds containing at least one carbon-carbon double bond, while alkynes, second type, is compounds containing carbon-carbon triple bond in their structure. Then second type is closed chain compounds. Closed chain meaning compounds having closed chain of carbon atoms in their structure, or when carbon atoms are arranged in a closed chain, those compounds are called closed chain compounds or cyclic compounds. Okay, जर कार्बन ॲटम्स एकमेकांना जोडून जर त्याची क्लोज चेन तयार होत असेल, किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो, रिंग म्हणतो, रिंग तयार होते. दोन कार्बन चेनची टोकं जर का जोडलीत आपण एकमेकाला, तर काय तयार होईल, त्याची रिंग तयार होईल. त्यांना आपण म्हणणार आहोत क्लोज चेन कंपाऊंड्स. ओके, नाउ दीज क्लोज चेन कंपाऊंड्स, दे आर अगेन क्लासिफाइड into two types: homocyclic and heterocyclic.
Meaning of homo meaning same, cyclic meaning closed chain. Okay, means here if closed chain or ring is made up of same element, that is carbon, then those compounds are called homocyclic compounds. Now these homocyclic compounds, they are again divided into two types. First type is called aromatic compounds and second type is called alicyclic compounds. Now what is difference between aromatic and alicyclic? So aromatic compounds contains closed chain and that closed chain is of benzene, or it has alternate system of single and double bond. Okay, those are called aromatic compounds. And in case of alicyclic compounds, ring is made up of carbon atoms, but carbon atoms are joined together by single bonds. So those are called alicyclic compounds. And final closed chain compounds, last type is heterocyclic. Hetero meaning different, cyclic means closed chain. So these are again closed chain compounds, but that closed chain or a ring contains one or more than one heteroatom, that is non-carbon element like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. So this is about classification of hydrocarbons. पहा पुन्हा एकदा दोन प्रकार आहेत, ओपन चेन आणि क्लोज चेन. नावातच अर्थ आहे. ओपन चेन म्हणजे कार्बन ॲटम्सची अरेंजमेंट कशी असेल, ओपन चेन मध्ये असेल, दोन त्याची टोकं मोकळी असतील साखळीची. त्याची पुन्हा दोन प्रकार आहेत, सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड. सॅच्युरेटेड कशाला म्हणणार आहोत आपण, तर ज्या चेन मध्ये कार्बनच्या चारही व्हॅलन्सी सिंगल बॉन्डनी पूर्ण केल्या असतील त्याला आपण म्हणणार आहोत सॅच्युरेटेड. आणि त्याचं एक्झाम्पल किंवा क्लास त्याचा आहे अल्केन्स. अनसॅच्युरेटेड कशाला म्हणणार आहोत आपण, तर त्या चेन मध्ये कमीत कमी एक डबल बॉन्ड किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल तर आपण त्याला अनसॅच्युरेटेड म्हणणार आहोत. आणि त्याचे दोन प्रकार आहेत, अल्किन्स आणि अल्काइन्स. अल्किन्स मध्ये ऍटलिस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असेल आणि अल्काइन्स मध्ये ऍटलिस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड असेल. ओके, क्लोज चेन कंपाऊंड्स म्हणजे काय, तर कार्बनची जी साखळी ओपन चेन आहे ती जर आपण जोडली तर क्लोज होईल ती, म्हणजेच तिथे रिंग तयार होते, त्याला म्हणायचंय क्लोज चेन कंपाऊंड्स. त्याचे पुन्हा दोन प्रकार आहेत, होमोसायकलिक आणि हेटेरोसायकलिक. होमो मिनिंग सेम, सायकलिक क्लोज चेन. जर रिंग फक्त एकाच एलिमेंटनी म्हणजे मेन एलिमेंट इथे कोणता आहे कार्बननी बनली असेल तर तिला आपण होमोसायकलिक म्हणणार आहोत. त्याचे पुन्हा दोन प्रकार आहेत, ॲरोमॅटिक आणि अलिसायकलिक. ॲरोमॅटिक कशाला म्हणायचं आहे, तर रिंग मध्ये जर का अल्टरनेट सिस्टीम असेल सिंगल आणि डबल बॉन्डची तर त्याला आपण ॲरोमॅटिक म्हणणार आहोत. आणि रिंग मध्ये फक्त कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स असतील तर त्याला अलिसायकलिक म्हणणार आहोत. आणि जो शेवटचा प्रकार आहे हेटेरोसायकलिक, त्यामध्ये हेटेरो डिफरंट. सो रिंग मध्ये जर का कार्बनच्या बरोबर जर एखादा हेटेरो ॲटम असेल, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, तर त्याला आपण हेटेरोसायकलिक म्हणणार आहे. म्हणजे समजा रिंग हेक्झॅगोनल आहे, मग इकडं अलिसायकलिक किंवा होमोसायकलिक मध्ये किती कार्बन्स असतील, त्यामध्ये तर 6 कार्बन्स असतील हेक्झॅगोनलला. तर इकडे काय होईल, तर रिंग हेक्झॅगोनल असेल पण कार्बनची संख्या 5 नसेल, 5 कार्बन्स असतील आणि दुसरा एखादा हेटेरो ॲटम असेल. ओके, त्याला आपण म्हणणार आहे हेटेरोसायकलिक कंपाऊंड्स. सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हायड्रोकार्बन्स. देन we are going to study in detail about alkanes. Now these alkanes are aliphatic saturated hydrocarbons containing carbon carbon and carbon hydrogen single covalent bond. Aliphatic means open chain, saturated means all 4 valencies are completed by single bond and that single bond may be carbon carbon or carbon hydrogen. Okay, I think you are familiar with this term alkanes. Alkanes तुम्हाला माहित असावेत, शाळेमध्ये तुम्हाला झालेलं असावं. ठीक आहे. So alkanes are saturated hydrocarbons. They have general formula CnH twice n plus 2, where n stands for number of carbon atoms in the alkane. Okay, n is equal to 1 घेतला आपण तर C1H2 multiplied by 1 2 plus 2 4 CH4. n is equal to 2 घेतलं तर काय होईल, C2H किती होतील 6. ओके, या पद्धतीनं आपण एक्झाम्पल्स लिहू शकतो. त्यानंतर आपला पुढचा जो पॉइंट आहे तो आहे आयसोमेरिझम इन अल्केन्स. आयसोमेरिझम
आयसॉस मिनिंग सेम अँड मर्स मिनिंग पार्ट. सो अल्केन्स मध्ये आपण आयसोमेरिझम याचं पहिल्यांदा मिनिंग समजून घेऊया. सो which alkanes shows this isomerism? So alkanes with more than 3 carbon atoms generally exhibit structural isomerism and in particular the chain isomerism. Okay, आता आयसोमेरिझम ची डेफिनेशन पहिल्यांदा काय आहे तर ही तुम्हाला पूर्वी झालेली असावी शाळेमध्ये. आयसोमेरिझम मीन्स phenomenon in which same molecular formula but different structural formulae. So different structural formulae are called isomers and that phenomenon is called isomerism. Okay, अल्केन्स मध्ये आपल्याला कोणता आयसोमेरिझम आढळणार आहे तर पहिला प्रकार आहे स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम. स्ट्रक्चरल आणि त्यामध्ये आता स्ट्रक्चरलचं मीनिंग काय होणार तर कंपाऊंड्स विथ सेम मोलिक्युलर फॉर्म्युला but with different bonding arrangement are structural isomers. नावातच अर्थ येतो याचा, स्ट्रक्चर मध्ये डिफरन्स असते. ओके, मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला डिफरंट कसा असेल तर विथ डिफरंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट. आपण बॉन्डची अरेंजमेंट डिफरंट केली की आपल्याला डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मिळेल. पहा इथं एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला. ब्युटेन, ब्युटेनचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C4H10. त्याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला कसा लिहितो आपण ते तुम्ही आधीच्या टॉपिक मध्ये शिकलेला आहात. ओके, तर इथे बॉन्डलाईन फॉर्म्युला तुम्हाला दिलाय. बॉन्डलाईन मध्ये इथं एंडिंग तुम्हाला दिलेलं आहे CH3, नेक्स्ट येईल CH2, CH2, CH3. ओके, स्ट्रेट चेन मध्ये 4 कार्बन्स अरेंज केलेले आहेत आणि बॉन्डलाईन फॉर्म्युल्यामध्ये ते बॉन्ड्स जे आहेत ते झिगझॅग लाईनने दाखवले. पुढचं स्ट्रक्चर जे आहे ते कसं आहे तर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आहे. पहा म्हणजे 3 कार्बन ॲटम CH3, इथं CH येईल, इकडे CH3 आणि खाली CH3. म्हणजे 4 कार्बन ॲटमची अरेंजमेंट कशी आहे ब्रांच चेन मध्ये. सो सेकंड आयसोमर जो असणार आहे तो ब्रांच चेन आयसोमर असणार आहे आणि फर्स्ट आयसोमर आहे तो A आहे तो स्ट्रेट चेन आणि B आहे तो ब्रांच चेन. ओके, A ला आपण ब्युटेन म्हणणार आहोत आणि B ला आयसोब्युटेन म्हणणार आहोत. तुम्हाला आधीच्या 14व्या टॉपिक मध्ये हे झालेलं आहे. पुढे तुम्हाला पेंटेनचे आयसोमर्स इथं दाखवलेत. पहा पेंटेनचे किती आयसोमर्स आहेत 3 आहेत. ए काही आहे ए तर फॉर्म्युला त्याचा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला दिलाय CH3, CH2, 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 CH3. 5 कार्बन ॲटम्स आर इन स्ट्रेट चेन. पुढचं बी स्ट्रक्चर दिलंय तुम्हाला, त्यामध्ये एक ब्रांच पॉइंट असलेलं दिलेलं आहे CH3. पहा इथं CH3, CH, CH3, CH2, CH3. मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे C5H12. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला डिफरंट and hence names are different. पहिल्या A फॉर्म्युलाला आपण पेंटेन म्हणणार, दुसऱ्या फॉर्म्युलाला आपण आयसोपेंटेन म्हणणार आहोत आणि तिसरं स्ट्रक्चर दिलंय ते कसं आहे पहा. इथं सेंटरला कार्बन आहे and that carbon is attached with 4 CH3 groups. ओके, याला आपण म्हणणार आहोत निओपेंटेन. सो पेंटेन has 3 isomeric forms. Butane has 2 isomeric forms. With increase in number of carbon atoms, isomerism increases or number of isomers increases. या पद्धतीने तुम्हाला डॅश फॉर्म मध्ये दिलेला आहे पहा. N ब्युटेन, पहिलं N ब्युटेन सिंपल स्ट्रक्चर, लेविस डॅश आणि त्याचा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला दिलाय. पुढे तुम्हाला आयसोब्युटेन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, त्याचा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला दिलाय. पुढे तुम्हाला पेंटेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, त्याचा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला दिलाय. पुढे आयसोपेंटेन सिंपल लेविस डॅश स्ट्रक्चर आणि त्याचा बॉन्डलाईन फॉर्म्युला दिलाय. आणि पुढे इथं तुम्हाला पेंटेनचं ब्रांच चेन मध्ये स्ट्रेट चेन मध्ये 3 कार्बन्स आणि 2 कार्बन ऍज अ ब्रांचेस, निओपेंटेन. या पद्धतीने तुम्हाला फॉर्म्युले दिलेले आहेत आयसोमर्सचे. म्हणजे पहिले ब्युटेनचे आहेत, नंतर पेंटेनचे आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट बघणार आहोत कन्फर्मेशन्स इन इथेन. So conformations, it is again one type of isomerism. It is related with rotation about carbon-carbon single bond. So different spatial arrangement of atoms that result from rotation about carbon-carbon single bond are known as conformations. पहा, कन्फर्मेशन कशाला म्हणणार आहोत आपण तर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आहे
आणि त्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डला जोडलेले जे काही ग्रुप्स असतील ते ग्रुप्स रोटेट होऊ शकतात. काय होऊ शकतात? ते रोटेट होऊ शकतात. आणि मग रोटेट झाल्यानंतर जे डिफरंट स्ट्रक्चर्स आपल्याला मिळतील त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? कन्फर्मेशन्स म्हणणार आहोत. ओके, सो डिफरंट कन्फर्मेशन्स ऑल्सो कॉल्ड कन्फर्मेशनल आयसोमर्स और कन्फर्मर्स. म्हणजे हे कन्फर्मेशन्स म्हणजे काय आहे? तर एक टाईपचा आयसोमेरिझमच आहे. ओके, पहा इथे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपण रोटेट करू शकतो. इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे की इट कॅन बी रोटेटेड. आणि मग रोटेट केल्यानंतर जी वेगवेगळी स्ट्रक्चर्स तयार होतील त्याला आपण म्हणणार आहोत कन्फर्मेशनल आयसोमर्स. ओके, आता इथे कन्फर्मेशनल आयसोमर इज वन टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिझम. ओके, out of infinite conformations of ethane molecule, two are extreme, are called staggered and eclipsed conformation. Now about their representation, they are represented by two representations. First representation is called Sawhorse formula and second Newman projection formula. पहा इथे आता तुम्हाला दाखवलेलं आहे इथेन मोलिक्यूल की दोन कार्बन्स आहेत आणि एंडिंगला CH3 ग्रुप जोडलेले आहेत. तर ते आपण रोटेट करू शकतो. रिप्रेझेंटेशन पहिलं तुम्हाला दाखवलंय सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. सॉहॉर्स मध्ये काय केलंय तर कार्बन कार्बन बॉन्ड हा स्लांटिंग लाईननी दाखवलाय आणि मग त्याला जोडलेले मिथिल ग्रुप्स हे बॉन्ड लाईन फॉर्म्युल्याने दाखवले. तर पहिलं जे स्ट्रक्चर आहे ते स्टॅगर्ड स्ट्रक्चर आहे, ते मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आहे. म्हणजे पुढचा मिथिल ग्रुप आणि पाठीमागचा मिथिल ग्रुप हे एकमेकापासून हायड्रोजन्स जितके मॅक्झिमम लांब राहतील तेवढा तो बॉन्ड अँगल असेल, त्याला आपण स्टॅगर्ड कन्फर्मेशन म्हणणार आहोत. आणि इक्लिप्स्ड कोणतं? तर पुढच्या मिथिल ग्रुपच्या बरोबर पाठीमागं दुसरा मिथिल ग्रुप आला जे बॉन्ड अँगल त्यामधला कमीत कमी जो असेल त्याला आपण म्हणणार आहे इक्लिप्स्ड. याचं रिप्रेझेंटेशन आहे हे सॉहॉर्स फॉर्म्युला. सेकंड रिप्रेझेंटेशन याचं आहे न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. तर इथं न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युलामध्ये काय केलंय तर दोन कार्बन्स जे आहेत ते सर्कलनी दाखवलंय. पुढचा कार्बन आहे तो डॉटनी दाखवलेला आहे आणि मागचा आहे तो सर्कलनी दाखवलाय. ओके, आणि त्याला जोडलेले हायड्रोजन्स फ्रंट कार्बन आणि रिअर कार्बन हायड्रोजन्स लाईननी दाखवलेले आहे. फ्रंट कार्बनचे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आणि बॅक साइड कार्बनचे फ्रॉम एज ऑफ दी सर्कल. या पद्धतीने रिप्रेझेंटेशन आहे त्याचं. आता याच्यामध्ये स्टॅगर्ड फॉर्म आणि इक्लिप्स फॉर्म तुमच्या लक्षात येईल की जिथं जास्त लांब जेवढं लांब राहता येईल तेवढा बॉन्ड अँगल आहे तो स्टॅगर्डचा आहे, मोस्ट स्टेबल. आणि जवळ जवळ असेल त्याला आपण इक्लिप्स्ड म्हणणार आहोत की जो सर्वात अनस्टेबल फॉर्म आहे. सो दिस इज अबाउट कन्फर्मेशन्स. पुन्हा एकदा पहा, कन्फर्मेशनल आयसोमेरिझम म्हणजे कोणतं आयसोमेरिझम आहे तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला सेम आहे, मोलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, फक्त आपण कार्बन कार्बन बॉन्ड हा रोटेट करणार आहोत आणि रोटेट केल्यानंतर जे आपल्याला अरेंजमेंट मिळणार आहेत वेगवेगळ्या त्याला आपण म्हणणार आहोत कन्फर्मेशनल आयसोमर्स. आता असे कन्फर्मेशनल आयसोमर्स अनेक असू शकतात. त्यामधला सर्वात दोन टोकं कोणती आहेत तर एक सर्वात स्टेबल आहे तो स्टॅगर्ड आहे आणि सर्वात अनस्टेबल आहे ते इक्लिप्स्ड फॉर्म आहे. रिप्रेझेंटेशन त्याचं दोन प्रकारे आपण करू शकतो, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्म्युला आणि न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. ओके, so this is about conformations of ethane. Then next point is methods of preparation of alkanes. Okay, now these methods of preparation we'll see in next lecture.